वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु सागर सो स्टूडेंट सप्तम श्रेणी ओडिया साहित्य बहिर गद्य विभाग प्रथम अध्याय जार नाम हूँ रामायण कथा। यही विषय को आम आज वीडियो माध्यम आलोचना करवा जार लेखक होउछंती मधुसूदन राव। तो तांको विषय रे प्रथमे पढ़ी नबा तापर रामायण कथार विषय वस्तु मध्य को जीवा। तो प्रथमे पढ़िबा कविंकर परिचय विषय से क्यों क्यों विषय लिखिं क्यों प्रबंध रचना करिसेंती कौन आत्मकाहानी विषय वर्णना करिसेंती एवं यही विषयटी क्यों प्रबंध बहिरू तांकर आनीत से विषय में पढ़ा। तो स्टूडेंट वीडियो को जीवा पूर्व आपण मानक कही रखुची प्रत्येक दिन आपणकर सकाळ 12टार गोटे लेखाएं क्लासेस होची किंतु आपण माने जदि बहुत मात्रा डिमांड करती 100% मैं आपणकर दुईटी लेखाएं रेगुलारली क्लासेस करी। हाँ स्टूडेंट पिला माने जदि बहुत मात्रा देखती एवं डिमांड मध्य करती एवं व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करती चैनल को सब्सक्राइब करती ताले मु 100% श्योर है कि कहूँ आपणकर रेगुलर बेसिस रे दुईटी लेखाएं क्लासेस करी। तो स्टूडेंट केवल पाठ्यपुस्तक नुह आपन जदि आम चैनल सबू संपर्क विषय जानवे ताले आपन डेफिनेटली आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कहीं आम प्रत्येक सप्ताह दुईटी एसे कंपिटिशन करुचु गोटे ओडिया साहित्यर एसे कंपिटिशन गोटे इंग्लिश एसेर कंपिटिशन करुचु। तो डेफिनेटली जदि आपन से कंपिटिशन में भाग नियंती विनर्स हुंती आपण माने गोटे गोटे सुंदर सर्टिफिकेट पाइबे। तो प्रत्येक बुधवार दिन ओडिया साहित्यर कंपिटिशन होची प्रत्येक रविवार दिन इंग्लिश रो एसे कंपिटिशन होची प्रत्येकटी माने सकाळ जो 12टा टाइम आपनकर जो टाइम रे क्लासेस होची से 12:30 रे आपण मानकर गोटे एसे कंपिटिशन होची। यह व्यतीत प्रत्येक संडे रे आपनक विषय अंतर्गत टेस्ट मध्ये होची कौन कहली विषय अंतर्गत टेस्ट होची। यह बाद आपण मानकर प्रति मास रे गोटे स्कॉलरशिप टेस्ट होची जेंतिर आपण माने विजय हेले गोटे नोट कॉपी गोटे अवार्ड गोटे सर्टिफिकेट मध्ये पाइबे। तो विलंब करंतुनी संकोच मध्य करंतुनी चैनल को सब्सक्राइब करंतु यह सहित पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करनियंतु। स्टूडेंट जो मैंने आम सहित प्रथम थर जोड़ी होकर रही से आज पर्यंत अच्छा आपण मैंने चाहिए से सहित इंटराक्शन करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करंतु। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन रे मिल जाव। ओके तो चलतु स्टार्ट करवा लेखकंकर परिचय माने कवि परिचय। ओके कवि मधुसूदन राव माने भक्त कवि जहाँ को आम डाकुचे कौन भक्त कवि मधुसूदन राव ओडिया साहित्यर आधुनिक जुगर आद्य कालर जड़े प्रमुख स्रष्टा भारतीय आध्यात्मिक दर्शन वैदिक चिंताधारा और आदर्शर पुनः प्रतिष्ठा पाई बहु प्रबंध और कविता रचना करी से आम साहित्य को समृद्ध करियछंती। कवितावली बसंत गाथा साहित्य कुसुम एवं साहित्य प्रसंग इत्यादि लेखकंकर जनप्रिय पुस्तक। तांकर रचित वर्णबोध सहित प्रत्येक ओडिया सुपरिचित माने आम जो छोट बेलू पढ़ी आसुचे आज जाए वर्णबोध से ही बही को कवि भक्त कवि मधुसूदन राव लिखिअछंती। यही लेखारे समग्र रामायणर कथा खूब संक्षेप वर्णित होइछि माने तांकर यही जो विषय रही रामायण यही विषय रे समग्र रामायणर कथा को से संक्षिप्त आकार रे वर्णना करिसेंती। ओके तो चलंतु स्टार्ट करबा विषय को। भारत वर्ष रे अयोध्या नाम रे गोटे नगरी अच्छी ओके जोठी राजा श्रीराम जन्म ग्रहण करथिले। तो भारत वर्ष रे अयोध्या नाम गोटे नगरी अच्छी सेठिरे अति प्राचीन काल रे दशरथ नाम रे जणे राजा मध्य थिले ताहांकर 3 राणी थिले। राजांकर केतोटी राणी थिले राजांकर नाम कौन ना दशरथ तांकर 3टी राणी थिले से माने होछंती कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा। 3टी राणी नाम कौन कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा। ज्येष्ठा राणी माने सबुठारु बड़ राणी हेले कौशल्या तांकर पुत्र हेले रामचंद्र। मन रखंतु सबुठारु बड़ राणी किए कौशल्या राणी कौशल्या अछन सबुठारु बड़ माने ज्येष्ठा तांको पुत्रंकर नाम होची रामचंद्र माने बड़ राणीकर पुओ होचंती रामचंद्र। मध्यमा राणी नाम होची कैकेयी कौन कैकेयी तांको पुत्र होचंती भरत। कनिष्ठा राणी होचंती सुमित्रा तांकर पुत्र होचंती लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एबे आइडिया आसीगला राजा थिले किए दशरथ तांकर 3 राणी थिले कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या हेले सबुठारु बड़ राणी माने ज्येष्ठा राणी तांकरी पुत्र होचंती श्रीरामचंद्र। देन कैकेयी तांको पुत्र होचंती भरत जहाँ नाम अनुसार आम देशर नाम है भारत। एवं कनिष्ठा राणी माने सान राणी होचंती किए सुमित्रा तांकर पुत्र 2 जण होचंती लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आपणक मध्यरु किछि किछि भाबुथिबे राम एवं लक्ष्मण निजस्व 2 भाई नाई से माने 2 राणीकर 2टी पुत्र किंतु से माने भाई भाई। ओके लक्ष्मण रामंकर एकांत अनुगत थिले माने कौन लक्ष्मण
ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାମଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଗତ ଥିଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତଙ୍କର ଅତିଶୟ ଅନୁଗତ ଥିଲେ। ମାନେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପୁତ୍ର ସେ ଭରତଙ୍କର ଅତିଶୟ ଅନୁଗତ ଥିଲେ, ମାନେ ଭରତଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ମାନୁଥିଲେ। ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସ୍ନେହ ଥିଲା ଏବଂ ରାମଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଓ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ସେ ରାମଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ମାନେ ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ନାନା ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାମଙ୍କ ନାନା ସଦ୍ଗୁଣ ଦେଖି ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ। ସୁତରାଂ ତାହାଙ୍କର ଅଭିଷେକୋତ୍ସବ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ହୋଇଥାଏ, ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ କରିଦିଆଗଲା କି ରାଜାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସହରରେ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଦଶରଥଙ୍କର ମଧ୍ୟମା ରାଣୀ ମହାବିପଦ ଘଟାଇଲେ। କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଯିଏ ମଝି ରାଣୀ ଥିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ମହାବିପଦ ଘଟାଇଲେ। କ'ଣ? ସିଏ ହିଁ ଏହି ରାମାୟଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମାନେ ରାମାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପଛରେ ଏହି ମଧ୍ୟମା ରାଣୀଙ୍କର ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଅଛି। ଓକେ, ସେ ପୂର୍ବେ ଏକଦା ପ୍ରାଣପଣେ ସେବା କରି ଦଶରଥଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ କିଏ? କୈକେୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟମା ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ଆମେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମଧ୍ୟମା ରାଣୀଙ୍କ ନାମ କହିଥିଲେ କୈକେୟୀ। ତ ସେଇ କୈକେୟୀ ଯିଏ ମଧ୍ୟମା ରାଣୀ ଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିପଦ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ରାଜା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଅତିଶୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ବର ମାଗିନଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ମାଗିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଗିନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାମ ରାଜା ହେବା ଏ କଥା ଶୁଣି ମନ୍ଥରା ନାମରେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସୀ କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି କୈକେୟୀ ହଠାତ୍ 2ଟି ନିଷ୍ଠୁର ବର ମାଗି ବସିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେବେ ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ମନ୍ଥରା ବୁଢ଼ୀ ସେହି ସହରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାସୀର କୁମନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି କୈକେୟୀ ହଠାତ୍ 2ଟି ନିଷ୍ଠୁର ବର ମାଗି ବସିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମନ୍ଥରା ବୁଢ଼ୀର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ିକି କୈକେୟୀ ଭୁଲ ବର 2ଟି ମାଗି ବସିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର ଏହି ଯେ ଭାରତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଭରତ ମାନେ ଯିଏ କୈକେୟୀଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସିଏ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ଆସୁଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ବର ଏହି ଯେ ଭରତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପର ବର ଏହି ଯେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ନିମିତ୍ତ ବନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାନେ ସେ ପ୍ରଥମ ବରରେ ଏହା ମାଗିଲେ କି ଭରତ ରାଜା ହେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ଏହିଭଳି ମାଗିନେଲେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ମାନେ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯିବେ। ତ ଦଶରଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟପରାୟଣ ଥିଲେ। ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ 2ଟି ବର ଦେବେ କହିଥିଲେ, ତାହାକୁ ସେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ କେବେ ହିଁ ସତ୍ୟଭଙ୍ଗ କରିନଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବେ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରି ନ ପାରି ତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ସେ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବେ। ସୁତରାଂ ରାମଙ୍କୁ ବନଗମନ କରିବାକୁ ହେଲା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ସମ୍ବାଦରେ ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଘରେ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଉଠିଲା। କାହିଁକି? ଏହା ଦିନେ ନୁହଁ କି 2 ଦିନ ନୁହଁ, ବର୍ଷେ ନୁହଁ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ, ପ୍ରାୟ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଥିଲା। ରାମ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଜନକଙ୍କର କନ୍ୟା ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ସର୍ବଗୁଣାଳଙ୍କୃତା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମାନେ ରାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ସୀତା। ଏହି କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ରାମ ବନ ଯିବେ ଶୁଣି ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ ହେଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପ୍ରିୟତମା ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କର ବନବାସ କଷ୍ଟ କଥା ଭାଳି ଭାଳି ଦଶରଥ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଜପି ଜପି ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିକି ଦଶରଥ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କର ବନବାସ କଥା କଷ୍ଟ କଥା ଭାଳି ଭାଳି ଦଶରଥ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଭରତ ଏହି ସମୟରେ ମାତୁଳାଳୟରେ ଥିଲେ। ମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ମାତୁଳାଳୟ, ସେଇଠାରେ ଥିଲେ। ରାମଙ୍କର ବନବାସ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ
କରି ରଖିଅଛି। ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ସେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରି ରଖିଅଛି। ବ୍ୟଥିତ ଚିତ୍ତରେ ଭରତ ରାମଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଲେଉଟାଇ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ବନକୁ ଗମନ କଲେ। ମାନେ ଭରତ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭରତ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମ ସେଠାରେ ରାଜବେଶ ତ୍ୟାଗ କରି ଋଷି କୁମାରମାନଙ୍କ ପରି ଦିନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଭରତ ରାମଙ୍କର ଚରଣ ଧରି ଗୃହକୁ ଲେଉଟିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ରାମାୟଣ ବିଷୟ। ବାସ୍ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ରାମ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ମତ ନ ହୋଇ ପିତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାର ପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବନରେ ରହିଥିଲେ। ମାନେ ପିତାଙ୍କର ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ବନରେ ରହିଲେ। ମାନେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଏହି ବନରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭରତଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ କିଏ? ଭରତ। ନିର୍ଲୋଭ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାତୃଭକ୍ତ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଆସି ରାମଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ରାମଙ୍କର ଦାସପ୍ରାୟ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କର କଠଉକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଚପଲ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ପାଦୁକା ରହିଥିଲା, ସେହି ସବୁକୁ ସେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। କେଉଁଠୁ? ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ରାଜସିଂହାସନରେ ରଖିକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେ ନିଜେ ରାଜା ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ରାଜା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ପରି ରାଜଭୋଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବକ୍କଳ ବନବାସ ପରିଧାନ ଓ ଫଳମୂଳାହାଳ କରି ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାସ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅବିକଳ ଭାବରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ରାମାୟଣରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏହି ସବୁ ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛାକୃତି ଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ହେଉ, ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇକି ରାବଣଙ୍କର ଲାଘବ ମାନେ କ'ଣ ଶେଷ କୃତ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହିଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାମାୟଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁକିଛିକୁ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ତାକି ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଆମର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ? ଯଦି ୟେସ୍ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।